Hello, welcome to Mickey Tiki. Learn as engineer, teach as champion. First of all, I would like to thank my family for their continuous support and encouragement of creating these kinds of technical videos in public domain. And I would like to thank my mentor, Professor R. Surendran from Government College of Technology, Coimbatore, igniting me a spark of creating these kinds of technical videos in public domain. And I would like to thank Almighty, my God, for my good health and broad mind. And I would like to thank my friends, followers, my dear students and subscribers for their continuous support and encouragement. And even a single video I posted, they are usually commented as well as watched. So I would like to thank you all. And today's topic of interest is single point cutting tool. So we have to know the single point cutting tool because the major operation or rough cutting operation, initial operation, we are using a single point cutting tool for machining or removing the unwanted materials or metals in the component which which the products are made after casting. Okay, so the single point cutting tool, the nomenclature, which is very important, and we all know that the lathe is the mother of all machines, as well as the single point cutting tool is the also the mother of all cutting tools. So that much important we have to given for the single point cutting tool, and this understanding the nomenclature of single point cutting tool is very important. So here I would like to start with the an image of a single point cutting tool and the single point cutting tools parts we are going to discuss. Even though it is having a single component, it is probably made up of a single component, but it is having a different names. In single point cutting tool, there is a different parts are there, different points are there, and also we have a different angles. So we need to understand all them clearly. Then only we can understand. Here in the single point cutting tool, so this is the part. So this is the part where the cutting action is being taken. So that part is called as a nose part, that is given in a nose radius. In the single point cutting toolனா சிங்கிள் பாயிண்டில் இருக்காது, ஒரு சின்ன ரேடியஸ் இருக்கும். ஓகேவா, அது மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ரேடியஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 3 மில்லிமீட்டர் இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா வந்து 3, 2, 1 அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கம்மியான ரேடியஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன கர்வேச்சர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நோஸ் ரேடியஸ். உங்களோட நாமன் கிளேச்சர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நோஸ் ரேடியஸ் மட்டும்தான் வந்து மில்லிமீட்டரில் வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பிளேனில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷியர் அப்படின்றது வந்து நடக்கும். மெட்டல் கட்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூ டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஷியர் தான் வந்து நடக்கும். ஓகேங்களா. லாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சிப்பு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் கட்டிங் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ இந்த ஆங்கிள், ஸோ இது வந்து ஆக்சிஸு, ஸோ இது ஒரு ஆக்சிஸ் அண்ட் இது ஒரு ஆக்சிஸ். இந்த ஆக்சிஸ் பாயிண்டில் தான் வந்து கட் ஆகும். ஸோ இந்த ஆக்சிஸுக்குமே இந்த ஃபேஸ் இருக்கிற ஆக்சிஸுக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். ஸோ இது இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் கீழே ஜெட் ஆக்சிஸில் இருக்கிற அந்த ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியரன்ஸ் ஆர் எண்டு ரிலீஃப் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் த சைட் ஃபேஸு. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், இது வந்து சைட் ரிலீஃபு. அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளாங்க். சைட் பார்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளாங்க்கை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. சைட் பார்ட் வந்து ஃப்ளாங்க்கு. அண்டு டாப் மோஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் ரேக்கு. ஓகேங்களா, பேக் ரேக் அண்டு அதோட பேக் ரேக் ஆங்கிள் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த எட்ஜு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கட்டிங் எட்ஜ். ஓகேங்களா. மேலே இருக்கிற பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸு. ஸோ அந்த ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் டேப்பர்டாக இருக்கும். அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சைட் ரேக் ஆங்கிளில் வந்து டேப்பராக இருக்கும். சைட் ரேக் ஆங்கிள் அண்ட் சைட் ரேக்கில் வந்து டேப்பர்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ இந்த டீட்டெயில் இமேஜ் வந்து
நான் வந்து என்னோடய நோட்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலில் பார்ப்போம். நான் சொன்ன மாதிரி சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து மெட்டல் ரிமூவல் அப்படின்றது வந்து அன்வான்ட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் வந்து மெட்டல் ரிமூவல் ப்ராசஸ். இதில் வந்து மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் லாஸ் ஆர் லாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சிப் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சிப்பில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சிப்ஸ் இருக்குது. கண்டினியூஸ் சிப்பு, டிஸ்கன்டினியூஸ் சிப்பு, கண்டினியூஸ் சிப் வித் பில்டப் எட்ஜஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வந்து ஃபோர்த் கமிங் ஸ்லைட்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அண்டு ஜென்ரலாக வந்து மெட்டீரியல் ரிமூவல் ப்ராசஸ் அப்படின்னா கன்வென்ஷனல் அன்கன்வென்ஷனல் ரெண்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? கன்வென்ஷனல் அன்கன்வென்ஷனல். அன்கன்வென்ஷனலில் வந்து நமக்கு தெரியும் அன்கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட்டு. அதை நம்ம தனியாக பார்ப்போம். அப்ரசிவ் ஜெட் மிஷினிங், வாட்டர் ஜெட் மிஷினிங், அல்ட்ராசோனிக் மிஷினிங், எலக்ட்ரோ டிஸ்சார்ஜ் மிஷினிங், ஒயர் கட் இடிஎம், இசிஎம், பிளாஸ்மா ஆர்க் மிஷினிங், எலக்ட்ரான் பீம் மிஷினிங். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய வரும். அது ஒரு தனி பார்ட்டு. ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு தனி வீடியோவாக வந்து நான் கொடுத்துறேன் நான் அது. அண்டு கன்வென்ஷனல் ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து கன்வென்ஷனல் ப்ராசஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டிங் ப்ராசஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ரசிவ் ப்ராசஸ். கட்டிங் ப்ராசஸில் வந்து ஆக்சிஸ் சிமெட்ரிக் கட்டிங் ப்ராசஸ் இருக்குது, பிரிஸ்மேட்ரிக் கட்டிங் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஆக்சிஸ் சிமெட்ரிக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போரிங், ட்ரில்லிங், டேர்னிங் இதெல்லாமே வந்து ஆக்சிஸ் சிமெட்ரிக்கில் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது இப்படி ஒரு ராட் காம்பனண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சிஸாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து கட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. டேர்னிங் அப்படின்றத வந்து இந்த ஃபேஸை வந்து கட் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஸ் சிமெட்ரிக். இப்போ ஒரு இடத்துல கட் பண்ணால் போதும், த்ரூ அவுட் அந்த பீஸ் ராட் ஃபுல்லாகவே வந்து அதே மாதிரி தான் வந்து கட் ஆகும். இதே வந்து ட்ரில் பண்ணுறாங்க, ஒரு பிளாக்கில் வந்து ட்ரில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். ஒரு சென்டர் ஆக்சிஸை பொறுத்து வந்து சிமெட்ரிக்கலாக வந்து பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இதே வந்து பிரிஸ்மேட்ரிக் கட்டிங் அப்படின்னா வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸில், ஓகேங்களா, பர்பண்டிகுலராகவோ இல்லை வந்து சம் ஆங்கிள்ஸ்லேயோ வந்து கட் பண்ணுறது தான் வந்து பிரிஸ்மேட்ரிக் கட்டிங் அப்படின்றது. அதில் வந்து மில்லிங், சாயிங், ஷேப்பிங் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வரும். அப்ரசிவ் கட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ரசிவ் கட்டிங்கில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டட் கட்டிங், இன்னொன்று வந்து லூஸ் கட்டிங். லூஸ் கட்டிங் அப்படின்னா லேப்பிங் ஆப்ரேஷன். லேப்பிங் ஆப்ரேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைப் ஆஃப் அ சூப்பர் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன் கூட சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டிங், ஹார்னிங், சூப்பர் ஃபினிஷிங் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டட் கட்டிங்ஸில் வந்து நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? பாண்டட் கட்டிங்கில் வந்து நமக்கு வரும். ஸோ இவ்வளோ தாங்க கன்வென்ஷனலில் கட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து ப்ராசஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல். ஸோ நம்ம பார்த்த இமேஜஸ் தான். இப்போது நம்ம இதில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ தான். ஸோ இந்த ஒரு ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலில் நம்ம அங்கே பார்க்காத நிறையா வந்து பார்ட்ஸ் வந்து இதில் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷாங்க் அப்படின்றது வந்து அந்த ஷாங்க் பார்ட்டை தான் வந்து நம்ம டூல் போஸ்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா? அண்டு இந்த பார்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்டு ஃப்ளாங்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கார்னரில் இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து எண்டு ஃப்ளாங்க்குன்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அண்டு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைட் ஃப்ளாங்க்கு. இது வந்து ஃபேஸில் வந்து ரேக் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் நமக்கு சொன்ன மாதிரி வந்து இதுதான் வந்து ஆக்சஸ்ஸு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சஸ்ஸு. அண்டு சைட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், சைட் ஃப்ளாங்க்கு, சைட் ரிலீஃபு, பேக் ரேக்கு, கட்டிங் எட்ஜ். ஸோ இந்த எட்ஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டிங் எட்ஜ். ஸோ இந்த 3 லைனு ஜாயின் ஆகிற இந்த பாயிண்ட். ஸோ 2 ஆக்சிஸ்ஸு அந்த கட்டிங் பிளேன், கட்டிங் எட்ஜ் 3 ஜாயின் ஆகிற அந்த பாயிண்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஒரு நோஸ் ரேடியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நோஸ் ரேடியஸில் தான் வந்து அந்த சிப் வந்து கட் ஆகும். ஓகேங்களா? கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த பாயிண்டில் வந்து இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பாயிண்ட். ஃப்ரண்ட் வியூ இது. ஓகேங்களா? ஃப்ரண்ட்டு, சைடு, டாப். நான் வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லிப் ஆங்கிள்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கும். பேக் ரேக் ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேஸு, எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், சைட் கட்டிங் ஆங்கிள்ஸ்,
சைடு ரேக் ஆங்கிள், சைடு ரிலீஃப் ஆங்கிள், ஷாங்க்கு இதெல்லாமே வந்து நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த இமேஜஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டூல் சிக்னேச்சர் அப்படின்றது வந்து டூல் வந்து டெசிக்னேஷன் எப்போவுமே வந்து டூல் டெசிக்னேஷன் வந்து ஒரு 7 டிஜிட் நம்பரில் தான் வந்து கொடுப்பாங்க. டூல் டெசிக்னேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் இட் இஸ் கிவன் இன் 7 டிஜிட் நம்பர். ஓகேங்களா. நம்ம வந்து 2 டைப்பில் வந்து டூல் டெசிக்னேஷன் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து ஏஎஸ்ஏ, ஓகேங்களா, அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் டூல் சிக்னேச்சர். இன்னொன்று வந்து ஆர்த்தோகனல் ரேக் சிஸ்டம், ஓஆர்எஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெண்டுலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 7 டிஜிட்ஸ் 7 நியூமரிக்கல் நம்பர்ஸில் தான் வந்து அந்த டூலை வந்து டெசிக்னேட் பண்ணுவாங்க. இதில் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நோஸ் ரேடியஸ். அது மட்டும் மில்லிமீட்டரில் இருக்கும், மீதி 6மே வந்து டிகிரிஸில் இருக்கும். ஓகேங்களா. 10 டிகிரி, 12 டிகிரி, 8 டிகிரி, 6 டிகிரி, 15 டிகிரி, 20 டிகிரி. கடைசியில் இருக்கிறது மட்டும் நோஸ் ரேடியஸு, அது வந்து 3 மில்லிமீட்டர்ஸில் வந்து வரும். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் ரேக் ஆங்கிள். ஓகேங்களா. ஏஎஸ்எஸ் டூல் சிக்னேச்சரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இந்த டெசிக்னேஷனை சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 10 அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 அப்படின்றது வந்து பேக் ரேக் ஆங்கிள், 12 அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் ரேக் ஆங்கிள், 8 அப்படின்றது வந்து எண்டு கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள், 6 அப்படின்றது வந்து சைட் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள், 15 அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், 20 அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், 3 அப்படின்றது வந்து நோஸ் ரேடியஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், இந்த டூல் சிக்னேச்சரை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நமக்கு இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. பாரத் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், பிஎஸ்இ, பாரத் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், பிஸ்னஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ அதை வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ பிஎஸ்இ, என்எஸ்சி, என்எஸ்இ அப்படின்னு போட்டு நடுவில் வந்து ஒரு எஸ்ஸை மட்டும் போட்டோம்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அண்டு ஒரு சின்ன ஒரு ராகம் ராரி கட் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, ரானா ரேக்கு, ரீனா வந்து ரிலீஃப் ஆர் கிளியரன்ஸு, கட் அப்படின்றது வந்து கட்டிங். ஓகேங்களா. ஸோ இது ரெண்டு பிஎஸ்சி, என்எஸ்சி அண்டு ராரி கட், அதை இந்த ரெண்டையும் வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த 7 சிக்னேச்சர் வந்து ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆர்த்தோகனல் ரேக் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து டூல் இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள், நார்மல் ஆர் ஆர்த்தோகனல் ஆங்கிள். அதாவது இதில் சொல்லணும்னா 10 அப்படின்றது வந்து டூல் இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் வந்து 10. ஓகேங்களா. டூல் இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 10. நார்மல் ஆர் ஆர்த்தோகனல் ரேக் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 12. சைடு ரிலீஃப் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 8. எண்டு ரிலீஃப் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6. எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 15. அப்ரோச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 20. அண்ட் நோஸ் ரேடியஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து 3 மில்லிமீட்டர். ஸோ எந்த சிஸ்டமில் வந்து நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாலும் சரி, லாஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நோஸ் ரேடியஸ். நோஸ் ரேடியஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து 3 இருக்கும் அப்படின்றது வந்து லாஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்லிமீட்டரில் இருக்கும். இது 3 இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு கட்டிங் ஃபோர்ஸ் அண்டு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோஸ் ரேடியஸ் வந்து வேரி ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் ரேக் ஆங்கிள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து 15 டிகிரிஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் லைன் parallel to two axis passing through a tip and rack face and angle measured in plane perpendicular to the base, அதுதான் வந்து இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராஸுக்கு வந்து பேக் ரேக் ஆங்கிள் வந்து 0 இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க, இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா. பிராஸுக்கு வந்து பேக் ரேக் ஆங்கிள் 0, சாஃப்ட் அண்ட் டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும், ஹார்ட் அண்ட் பிரட்டைல் மெட்டீரியலுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கட்டிங் எட்ஜ் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் டூல் டிப் டு டூல் டிப் அண்ட் தஸ் பாடி பியர்ஸ் த பர்ன்ட். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ், எட்ஜ் ஃபோர்ஸஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து
அந்த டூல் டிப்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும், பேக் ரேக்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும். அதனால் வந்து அதை வந்து நெகட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. அந்த டிப்லேயே இருந்ததுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ். ஓகேங்களா? ஸோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னா சாஃப்ட் அண்ட் டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு, நெகட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டைல் மெட்டீரியலுக்கு. சாஃப்ட் அண்ட் டக்டைல்னா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து அலுமினியம், பிராஸ், மைல்டு ஸ்டீல், இதுக்கெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதே வந்து கேஸ்ட் அயனு, வேறு ஹை கார்பன் ஸ்டீல்ஸு, இதையெல்லாம் மெஷினிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நெகட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி ஆகணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். சைட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் சைட் கட்டிங் எட்ஜ் அண்டு லைன் எக்ஸ்டெண்டிங் தி சாங்க், அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் மெஷர்ட் இன் அ பிளேன் பேரலல் டு த பேஸுக்கு பேரலாக இருக்கிற பிளேனில் வந்து மெஷர் பண்ணுறது. ஃபீட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் அன்கட் சிப் திக்னஸ் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் கட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் வித் ஆஃப் தி சிப். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா வந்து சிப் திக்னஸுக்கும் அன்கட் சிப் திக்னஸுக்கும் வந்து ஒரு ரேஷியோ கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ரேஷியோ வந்து நான் இங்கே கீழே வந்து கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பாருங்கள். வித் ஆஃப் த கட் அப்படின்றது வந்து W இஸ் ஈக்குவல் டு டி. டி அப்படின்றது வந்து டெப்த்து டிவைட் பை காஸ் சை. சை அப்படின்றது வந்து சைட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். ஓகேங்களா? ட்ரூ ஃபீடு அண்ட் அன்கட் சிப் திக்னஸ் இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் ரேக் ஆங்கிள். சைட் ரேக் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலில் இது வந்து 5 டிகிரிஸ்லேருந்து 15 டிகிரி வரைக்கும் தான் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. அண்ட் சைட் ரேக் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் ரேக் ஃபேஸ் அண்ட் த லைன் பாசிங் த்ரூ தி டிப் பர்பண்டிகுலர் டு தி டூல் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஆங்கிள் மெஷர்ட் இன் தி பர்பண்டிகுலர் டு தி பேஸ். ஓகேங்களா? இதில் வந்து லார்ஜ் பாசிட்டிவ் சைட் ரேக் ஆங்கிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா லெஸ் சிப் ஃபார்மேஷன் நடக்கும், லெஸ் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், குட் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் இருக்கும், லோ டிசிபேஷன் ஆஃப் ஹீட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லார்ஜ் பாசிட்டிவ் சைட் ரேக் ஆங்கிள். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஆர் சைட் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள். ஸோ இந்த ஆங்கிளும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 டிகிரியிலிருந்து 15 டிகிரி வரைக்கும் தான் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் சைடு ஃப்ளாங்க் அண்ட் லைன் பாசிங் த்ரூ த டிப் பர்பண்டிகுலர் டு த பேஸ் அண்ட் ஆங்கிள் மெஷர்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த டூல் ஆக்சிஸ். This angle provide to avoid side rubbing due to elastic recovery of workpiece material. நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து மெஷினிங் நடக்கும் போதுமே வந்து உங்களுக்கு எலாஸ்டிக் ஜோன், பிளாஸ்டிக் ஜோன் இதெல்லாமே வந்து போயிட்டு வரும். எலாஸ்டிக் ஜோனில் வந்து கட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஃபார்ம் ஆகிட்டு எகெயின் வந்து ரீடிஃபார்ம் ஆகும். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரீடிஃபார்ம் ஆகும். இந்த ரீடிஃபார்ம் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூலில் வந்து கான்டாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதிகப்படியான ஃபோர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன கிளியரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் வந்து சைட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். இந்த எண்டு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 to 15 டிகிரிஸ் தான் வந்து இருக்கும். அண்டு இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் எண்டு கட்டிங் அண்ட் த லைன் பாசிங் த்ரூ தி பர்பண்டிகுலர் டு த டிப் டு த டூல் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஆங்கிள் மெஷர்ட் பேரலல் டு த பேஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்மால் எண்ட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் இருந்ததுன்னா டூல் வந்து சேட்டர் ஆகும். சேட்டர் ஆச்சுன்னா எகைன் அது வந்து டூல் ஃபெயிலியர், இட் லீட்ஸ் டு டூல் ஃபெயிலியர் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டு ரிலீஃப் ஆங்கிள். எண்டு ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஆர் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 to 30 டிகிரிஸ் வந்து இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் எண்டு ஃப்ளாங்க் அண்ட் லைன் பாசிங் த்ரூ த டிப் பர்பண்டிகுலர் டு த பேஸ் அண்ட் ஆங்கிள் மெஷர்டு பேரலல் டு த ஆக்சிஸ். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு வந்து அதிகமான கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. லார்ஜ் கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் ஃபார் டக்டைல் மெட்டீரியல் பிகாஸ் மோர் எலாஸ்டிக் ரெக்கவரி இன் டக்டைல் மெட்டீரியல், தட் இஸ் வை கிவிங் மோர் ஆங்கிள்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோஸ் ரேடியஸ். நோஸ் ரேடியஸ் அப்படின்றது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இன் மெஷினிங் ஆப்ரேஷன். எல்லா கட்டிங் டூலுமே அதில் வந்து நோஸ் ரேடியஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? வெதர் இட் இஸ் a single point cutting tool or a multi point cutting tool, it is having nose radius. The nose radius, it provides for good surface finish and long tool life. Okay, so these factors are very very important.
ஸோ நோஸ் ரேடியஸ் அப்படின்றது வந்து நாட் ஓன்லி த சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ், அது வந்து டூல் லைஃபையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஓகேங்களா. ஷார்ப் பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்ட்ரெஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அண்டு ஷார்ட்டர் லைஃப் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா. இட் லீவ்ஸ் டு க்ரூஸ் இன் ஃபினிஷிங் ஆஃப் ஒர்க் பீஸ். ஃபினிஷ்டு ஒர்க் பீஸில் வந்து க்ரூஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் ஷார்ப் பாயிண்ட்டாக இருந்ததுன்னா. ப்ளஸ் வந்து ஹை ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இருக்கும், ஈஸியாக உடஞ்சிரும். அந்த அந்த டிப் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக பிரேக் ஆகிரும், நிறையா வாட்டி ரீஷார்ப்பனிங் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு டைமுக்கு இன்னொரு டைமுக்கு ரீஷார்ப்பனிங் ஆஃப் ஃபஸ்ட் டைம் டு செகண்ட் டைம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. சீக்கிரமாக வந்து ரீஷார்ப்பனிங் பண்ணுறதுனால ஷார்ட்டர் டூல் லைஃப் அப்படின்றத வந்து சொல்லலாம். அதே மாதிரி வந்து லார்ஜ் நோஸ் ரேடியஸ் இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மோர் பவர் கன்சப்ஷன் நடக்கும், பெட்டர் ஹீட் டிசிபேஷன் நடக்கும், ஹையர் டூல் லைஃப் இருக்கும், நல்ல சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டூல் சிக்னேச்சரில் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பீக் டு வேலி ஹைட், அதாவது ரஃப்னஸ், சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா பீக் டு வேலி ஹைட் ஹெச் அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதாவது வந்து ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் இப்போ வந்து ஒரு காமன் லைன் போட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து இப்படி சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த பீக்குக்கும் வேலிக்கும் இருக்கிற இந்த ஹைட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து ஆவரேஜ் சென்டர் லைன் வேல்யூவில் வந்து நம்ம வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பீக் டு வேலி ஹைட் ஹெச் மேக்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபீட் ஆஸ் வெல் அஸ் த நோஸ் ரேடியஸ். டைரக்ட்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஃபீட் அண்டு நோஸ் ரேடியஸ். ஹெச் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 8R சொல்லுவாங்க. எஃப் அப்படின்றது வந்து ஃபீடு, ஆர் அப்படின்றது வந்து நோஸ் ரேடியஸ். ஸோ ஹெச் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 8R. ஆர் இதை வந்து வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹெச் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைடட் பை டேன் சை ப்ளஸ் காட் சை 1. இதில் வந்து சை அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள், சை 1 அப்படின்றது வந்து என் கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள். ஸோ அந்த டூல் சிக்னேச்சரில் அந்த ரெண்டு ஆங்கிள் தெரிஞ்சாலும் வந்து ஹெச் மேக்ஸ் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம். இதில் வந்து ஆவரேஜ் சென்டர் லைன் ஆவரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டர் லைன் ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து ஆர்ஏ, அதாவது ரஃப்னஸ் இண்டிகேட்டரில் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. ஆர்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் மேக்ஸ் பை 4. ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க, நான் வந்து ஒரு செப்பரேட் வீடியோ வந்து போடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து மெட்டல் கட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம போகிறோம். ஸோ மெட்டல் கட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெட்டல் கட்டிங் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆர்த்தோகனல் கட்டிங் ப்ராசஸ், இன்னொன்று வந்து ஆப்ளிக் கட்டிங் ப்ராசஸ். ஆர்த்தோகனல் கட்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as 2D cutting process and oblique cutting process is also called as 3D cutting process. That means in 2D cutting process we have to know these things. One is radial force is 0 and the cutting edge of the tool is oriented 90 degree to the tool feed, whereas in the oblique cutting angle or cutting edge of the tool is oriented at an acute angle. It may be more than 90 degree or less than 90 degree to the tool feed. So that is called as an oblique cutting. So for your better understanding, I have given an image. So in the turning process, if the tool is oriented like this, so this is called as an orthogonal cutting, and the tool is oriented like this, it is called as an oblique cutting. And in the shaping process or a planning process, if the tool is perpendicular to the face, and it is called as an 90 degree to the face, it is called as an orthogonal cutting. Or so this is 90 degree, so 90 degree to the face, it is called as an orthogonal cutting, where if it maintains some angle, it is called as an oblique cutting. And here I have given some of the details about the oblique and orthogonal cutting. So this is the machined part is mentioned here. So this is the tool and this is the chip. So if the chip having 90 degree edge angle, cutting angle having 90 degree,
then it is called as an orthogonal cutting, where it is maintained in some acute angle. If you see this, there is some angle, so this is called as an oblique cutting. So tool may be stationary or motion, or workpiece may be stationary or motion. That is not at all important. Whether how the tool and workpiece is, relative motion between the tool and workpiece is very very important. If it is in 90 degree, it is called as an orthogonal cutting. If there is any some acute angle is there, then it is called as an oblique cutting. And I would like to give some of the glimpse about orthogonal and oblique cutting difference. So as I said earlier, that in orthogonal cutting, chip flow direction is perpendicular to cutting edge, and in the oblique cutting, chip flow is an angle, some angle to the cutting edge. In orthogonal cutting, chip flow angle is 0. In oblique cutting, chip flow angle is more than 0. In orthogonal cutting, chip gets coiled and spiraled form. In oblique cutting, chip flow in the sideway direction and wider area, thus less contraction of concentration of heat. With this point, in orthogonal cutting, more heat is generated. That is why the tool life is less for orthogonal cutting. In oblique cutting, tool life is more. In orthogonal cutting, only two components of forces are there. Radial force is already 0, therefore tangential force and axial forces are there. In oblique cutting, all the three forces, axial, tangential, radial, all the three forces are coming to picture. In orthogonal cutting, poor surface finish is there. In oblique cutting, good surface finish is there. In orthogonal cutting, the examples like slotting, parting off, grooving, pipe cutting, they are all orthogonal cutting. In oblique cutting, it is used in turning, milling, drilling, grinding, all are oblique cutting process. So after knowing the cutting processes, we have to know how the tool get wears as well as failure. The tool get wear or failure due to the thermal stress only. The cracking of cutting edge due to the thermal stresses only. It causes the wear or tool failure. And chip of the cutting edge, the mechanical breakage, whether it may be an adhesion process or an abrasion process, that is diffusion wear. Diffusion wear causes the tool wear. Tool wear is caused by diffusion wear, we can say, and tool failure is caused by this. So diffusion wear is nothing but the mechanical breakage. And also plastic deformation of cutting edge. The cutting tool is a material, it is simply a material, and it is also having all the elastic and plastic deformations. So due to the plastic deformation of cutting edge, the tool can wears. And fatigue wear, flank and character wears, that is oxidizing wear, all are happens in the failure of tool. In all the failure, the flank wear and quarter wear are very very important. So we are going to concentrate on flank and quarter wear. ஸோ ஃப்ளாங்க் வியர் அப்படின்றது வந்து ஃப்ளாங்க் பார்ட்டில் வந்து நடக்கும், ஓகேங்களா. ஃப்ளாங்க் பார்ட்டில் நடக்கும். கார்ட்டர் வியர் அப்படின்றது வந்து ஃப்ளாங்க் பார்ட்லேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி நடக்கும், அதுதான் வந்து கார்ட்டர் வியர். அண்டு கார்ட்டர் வியர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிட்டல் மெட்டீரியலில் வந்து மிஷினிங் பண்ணும்போது நடக்கும். ஃப்ளாங்க் வியர் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டக்டைல் மெட்டீரியலில் வந்து மிஷினிங் பண்ணும்போது நடக்கும், ஓகேங்களா. அது வந்து நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி வியர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளாங்க் வியர் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் டியூ டு அப்ரசிவ் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் மிஸ்கான்ஸ்டியூன்ஸ் இன்க்ளூடிங் டீபர்ஸ், build-up edges as the workpiece material rub with work surface. Tool material work with work surface அப்படின்றது வந்து கரெக்டு, ஓகேங்களா. அப்ரசிவ் ஆக்ஷன் அதாவது தேய்மானத்தினால நடக்கக்கூடிய வியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாங்க் வியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹார்ட் கான்ஸ்டியூன்ஸ் இன் தி ஒர்க் மெட்டீரியல். இப்போ வந்து ஒரு மைல்ட் ஸ்டீல் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து அயன் இருக்கும், கார்பன் இருக்கும். கார்பன் அப்படின்றது வந்து ஹார்ட் கான்ஸ்டியூண்ட்.
அயன் அப்படின்றது வந்து சாஃப்ட் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஃபெரைட்ஸ் எப்பவுமே வந்து சாஃப்டாக தான் இருக்கும். அது கூட கார்பன் மிக்ஸ் ஆகும்போது அது ஹார்டராக மாறிடும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து ஒன்ஸ் வந்து ஃபெரைட் ஜோன் போயிட்டு கார்பன் வந்து கட்டிங் டூலில் கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கார்பன் வந்து ஹாட் கான்ஸ்டன்ட்டு. அது வந்து ஒர்க்கில் கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நிறைய வியரை வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒர்க் பீஸ் வந்து கட் ஆகிறத விட டூல் வந்து கட் ஆகும். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியலில் வந்து வெனேடியம் இருக்கலாம். வெனேடியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹாட் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வெனேடியம் வந்து அந்த கட்டிங் டூலில் கட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கட்டிங் டூல் வந்து மெஷினிங் ஆயிரும். Instead of machining the workpiece, the cutting tool will get machined. So that is called as a flank wear. It occurs mainly on the nose part, front relief face and side relief face. சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் இருக்கிற அந்த முன்னாடி இருக்கிற ஃபேஸஸில் மட்டும்தான் வந்து இது நடக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நமக்கு வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் இருக்குது. ஸோ இந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ், இந்த ஃப்ரண்டல் பார்ட்டில் வந்து நடக்கக்கூடியது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாங்க் வியர். இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி நடந்ததுன்னா, கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் பின்னாடி தள்ளி நடக்கிறது வந்து கார்ட்டர் வியர். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் பின்னாடி தள்ளி நடக்கும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிப்பிங் அப்படின்றது வந்து பிரேக்கேஜ், பிரேக்கேஜ். சிப்பிங் அப்படின்றது வந்து சிப்ஸ் வந்து அதில் வந்து ஒட்டிடும். கட்டிங் டூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பீஸோட சிப் வந்து அதில் ஒட்டிக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிப்பிங்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து ஹார்ட் கான்ஸ்டன்ட்னால வந்து ஒர்க் பீஸ் வந்து பிரேக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அண்ட் தெர்மல் கிராக் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க டியூ டு பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன். இப்போ வந்து தெர்மல் கிராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கட்டிங் எட்ஜை வந்து மழுங்கரிச்சிடும். ஓகேங்களா? பெண்ட் ஆயிரும். அது மாதிரி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன். சிப் மெட்டீரியல் வந்து உள்ளே படிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெர்மல் கிராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா வந்து சிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஆனால் டூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மல் கிராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் இந்த கார்ட்டர் வியர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, கார்ட்டர் வியர் வந்து இட் இஸ் அக்கரிங் while machining the brittle material. It occurs due to diffusion of metal. ஓகேங்களா? ஃப்ளாங்க் வியர் அப்படின்றது வந்து அப்ரேஷன் ஆக்ஷன், கார்ட்டர் வியர் அப்படின்றது வந்து டிஃப்யூஷன் ஆஃப் மெட்டலு. அண்ட் இட் லீட் டு இன்க்ரீஸ் இன் கட்டிங் டெம்பரேச்சர். கார்ட்டர் வியர் அப்படின்றது வந்து இட் லீட் டு இன்க்ரீஸ் இன் கட்டிங் டெம்பரேச்சர், வீக்கனிங் ஆஃப் டூல், ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் கட்டிங் ஃபோர்ஸஸ் வந்து அதிகமாகிடும். ஓகேங்களா? And it occurs on the face of the cutting tool at this short distance from the cutting edge. கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வந்து இது வந்து அக்கர் ஆகும் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் கட்டிங். மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் கட்டிங் அப்படின்றது வந்து ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் கண்டினியூஸ் சிப்பா இல்லை டிஸ்கன்டினியூஸ் சிப்பா இல்லை வந்து பில்டப் எட்ஜா அப்படின்றது பொறுத்து தான் இருக்குது. இதில் வந்து கண்டினியூஸ் சிப் அப்படின்றது வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த கண்டினியூஸ் சிப் அப்படின்றது வந்து டக்டைல் மெட்டீரியல் லைக் மைல்டு ஸ்டீலு, காப்பர் இதெல்லாம் மெஷினிங் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை கட்டிங் ஸ்பீட் இருக்கும் அண்ட் லார்ஜ் ரேக் ஆங்கிள் இருந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது வந்து ஒரு லாங் காயில் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக்கை வந்து மிஷின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு லாங் காயில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் டக்டைல் மெட்டீரியல். இதே வந்து டிஸ்கன்டினியூஸ் சிப் வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பிரிட்டில் மெட்டீரியல் லைக் கேஸ்ட் அயனை வந்து மெஷினிங் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கன்டினியூஸ் சிப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். கேஸ்ட் அயன் ஹார்ட் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அப்படின்னாலே வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடில் தான் வந்து நம்ம மெஷினிங் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அண்டு கண்டினியூஸ் சிப் வித் பில்டப் எட்ஜஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து கண்டினியூஸ் சிப்புனாலே வந்து டக்டைல் மெட்டீரியலை வந்து மெஷினிங் பண்ணணும். பில்டப் எட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதிகமான டெம்பரேச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? அதிகமான டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா வந்து ஒன்று லோ கட்டிங் ஸ்பீடில் வந்து போகணும், இல்லை அப்படின்னா அந்த சிப் வந்து அந்த டூலோட ஷார்ப்னஸ் வந்து டல்லாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸ் சிப் வித் பில்டப் எட்ஜஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதை வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்கன்டினியூஸ் சிப் அப்படின்னா வந்து as I said earlier, it is producing while machining of brittle material like cast iron. லோ கட்டிங் ஸ்பீட் இருக்கும், ஸ்மாலர் ரேக் ஆங்கிள் இருக்கும். இதுதான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிஸ்கன்டினியூஸ் சிப்பு.
கண்டினியூஸ் சிப் அப்படின்றது வந்து மெஷினிங் ஆஃப் டக்டைல் மெட்டீரியல் லைக் மைல்டு ஸ்டீல். கட்டிங் ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும், லார்ஜர் ரேக் ஆங்கிள் இருக்கும், லாங் காயில்ஸ் வந்து இதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சேம் திக்னஸில் லாங் காயில் சிப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். கண்டினியூஸ் சிப் வித் பில்டப் எட்ஜஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷினிங் ஆஃப் டக்டைல் மெட்டீரியல் வந்து நடக்கும். அண்டு லோ கட்டிங் ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்மாலர் ரேக் ஆங்கிள் வந்து இருந்ததுன்னா நடக்கும். இந்த சிப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார்ம்டு வென் கட்டிங் எட்ஜ் பிகம்ஸ் டல். கட்டிங் எட்ஜ் வந்து டல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷியர் ஆங்கிள் அண்ட் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ. ஸோ சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ அண்ட் ஷியர் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபார் சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலு. த மெட்டீரியல் அஹெட் of the tool gets worked hardened and sheared continuously along the shear plane inclined at an angle. So that angle is called as an shear angle with the surface of the workpiece. ஸோ எப்போவுமே வந்து மெட்டல் கட் பண்ணும்போது ஒரு ஆங்கிளில் தான் வந்து கட் ஆகும். அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷியர் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் பார்க்கும்போது இது வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியாக வந்து புரியும். ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் லெக்சர் வந்து மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிளில் இருக்கும். ஸோ அந்த மெர்ச்சன்ட் சர்க்கிள் வந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஷியர் ஆங்கிள், சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அண்ட் சிப் திக்னஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஷியர் ஆங்கிள் அண்ட் ரேக் ஆங்கிள். ஓகேங்களா? இந்த சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ரேஷியோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் கட்டிங் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா வந்து சிப் திக்னஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் திக்னஸ் பிஃபோர் கட்டிங் டு த திக்னஸ் ஆஃப்டர் கட்டிங். ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதாவது அன்கட் சிப் திக்னஸ் டு தி சிப் திக்னஸ், அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிப் திக்னஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க. சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ R is equal to T1 by T2. இதில் வந்து T1 அப்படின்றது வந்து அன்கட் சிப் திக்னஸ், T2 அப்படின்றது வந்து சிப் திக்னஸ். இதை வந்து வேறு எப்படி சொல்லலாம், சாரி, T1 அப்படின்றது வந்து சிப் திக்னஸ், T2 அப்படின்றது வந்து அன்கட் சிப் திக்னஸ். இதை வந்து நம்ம வெலாசிட்டியில் கூட சொல்லலாம். ஓகேங்களா? வெலாசிட்டி ஆஃப் தி சிப் டிவைட் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஒர்க் பீஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து sin பை டிவைட் பை காஸ் பை மைனஸ் ஆல்ஃபான கூட நம்ம இண்டிகேட் பண்ணலாம். ஸோ 3 ஃபார்முலா இருக்குது சிப் திக்னஸ் ரேஷியோவுக்கு. T1 பை T2, அந்த T1 வந்து எல்லுன்னு கூட இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஜென்ரலாக வந்து திக்னஸ் அப்படின்றத வந்து டீயில் சொல்கிற மாதிரி அதை வந்து டீலேயே ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ T1 அப்படின்றது வந்து சிப் திக்னஸ், T2 அப்படின்றது வந்து அன்கட் சிப் திக்னஸ். இதில் ஆல்ஃபா அப்படின்றது வந்து டூல் ரேக் ஆங்கிள், ஃபை அப்படின்றது வந்து ஷியர் ஆங்கிள். அண்ட் ஷியர் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷியர் ஆங்கிள் வந்து tan ஃபைவ்ல வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. tan ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு R cos ஆல்ஃபா டிவைட் பை 1 மைனஸ் R sin ஆல்ஃபா. இதில் வந்து சிப் ரிடக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்றது வந்து ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை R அப்படின்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. இதில் பேக் ரிலீஃப் ஆங்கிள் வந்து ஃபைவ்ல நம்ம சொல்லுவோம். அண்டு டூல் ரேக் ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா, ஷியர் ஆங்கிள் வந்து பை, விசி அப்படின்றது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் சிப், V அப்படின்றது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஒர்க் பீஸ், L அப்படின்றது வந்து அன்கட் சிப் திக்னஸ், LC அப்படின்றது வந்து சிப் திக்னஸ், T1 அப்படின்றது வந்து சிப் திக்னஸ், T2 அப்படின்றது வந்து அன்கட் சிப் திக்னஸ். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து நான் சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டூல் ஃபேஸ் எது, ஃப்ளாங்க் எது, ரிலீஃப் ஆங்கிள் எது, சைன் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ரஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த பிளேன் தான் வந்து சியர் பிளேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிளேன் தான் வந்து சியர் பிளேனு. ஸோ இந்த ஆங்கிள், ஓகேங்களா, அதாவது சிப்பு வெளியே போகிறதுக்குமே அந்த சிப்பு கட் பண்ணணும் இல்லைங்களா, எங்கே கட் பண்ணுறோமோ அதுக்குமே சிப்பு எந்த ஆங்கிளில் வந்து வெளியே போதோ அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சியர் ஆங்கிள்னா வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இது வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து we have certain points to remember. ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலில் வந்து இட் இஸ் இனஃப். ஓகேங்களா? நான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியல்ஸை வந்து மெஷின் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் கட்டிங் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. டைமண்ட் கட்டிங் டூல் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஹை ஸ்பீட் மிஷினிங் ஆப்ரேஷன். அதே மாதிரி வந்து டூல்ஸில் வந்து சிப் பிரேக்கர் வந்து இருக்கும். சிப் பிரேக்கர் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் கர்லிங் அண்ட் பிரேக்கிங் ஆஃப் லாங் கண்டினியூஸ் சிப்புக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிப் பிரேக்கரை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க.
லிப் ஆங்கிள் அப்படின்ற வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபேஸ் அண்ட் ஃப்ளாங்க் ஆஃப் தி சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல். சிங்கிள் பாயிண்ட் த்ரெட் கட்டிங் டூலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியலி ஜீரோ ரேக்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பிராஷை வந்து மெஷினிங் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரேக் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ இருக்கணும். அண்டு நோஸ் ரேடியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் டூல் லைஃப், சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுங்க. கார்ட்டர் வியர் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட் இன் டங்ஸ்டன் கார்பைட் டூல். ப்ரைமரி டூல் கட்டிங் ஃபோர்ஸஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கால்குலேட்டிங் பவர் கன்சப்ஷன் ஆஃப் மெஷினிங். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து ப்ரைமரி டூல் கட்டிங் ஃபோர்ஸு. ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் மெஷினிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேடியல் ஃபோர்ஸு, டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸு, ஆக்சியல் ஃபோர்ஸு, ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 ஆக்ட் ஆகும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்த்தோகனல் கட்டிங்கில் வந்து ரேடியல் ஃபோர்ஸ் வந்து 0, அதனால் வந்து டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸும் ஆக்சியல் ஃபோர்ஸும் இருக்கும். அண்டு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஆப்வியஸாக வந்து 2 மெட்டல்ஸ் வந்து ரப் ஆகும்போது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து வந்துடும். அண்டு ஆப்ளிக் கட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியல், டேஞ்சென்ஷியல், ஆக்சியல் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் எல்லாமே வந்து வந்துடும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு சிப் ஈக்குவலண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை. சிப் ஈக்குவலண்ட் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா பை இன்க்ரீஸிங் தி நோஸ் ரேடியஸ் அண்டு சைடு கட்டிங் எட்ஜ் ஆங்கிள் இருந்ததுன்னா அது வந்து சிப் ஈக்குவலண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸஸை வந்து அந்த டியூரிங் மெஷினிங் ஃபோர்ஸஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் கேஜஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ் டைனமோமீட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டியூரிங் மெட்டல் கட்டிங் ஆப்ரேஷன் ஹரிசாண்டல் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் எக்ஸர்டட் பை தி டூல் அண்ட் ஒர்க் பீஸ் வந்து மெஷர் பண்ண முடியும். வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் விச் ஹெல்ப் இன் ஹோல்டிங் டூல் பொசிஷன் வந்து மெஷர் பண்ண முடியும். இந்த 2 ஃபோர்ஸஸ் மட்டும்தான் வந்து ஃபோர்ஸ் டைனமோமீட்டரில் வந்து மெஷர் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலீஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் தி கட்டிங் டூல் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து இட் அஃபெக்ட்ஸ் தி கட்டிங் டூல் லைஃப் அண்ட் ரெடியூசஸ் எக்ஸசிவ் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் டூல் அண்ட் ஒர்க் பீஸ். ரிலீஃப் ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆச்சுனாலே வந்து டூல் லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து டியூரிங் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டூல் வியர் ரேபிட் டிஸ்டார்ஷன் ஆஃப் டூல் எட்ஜ் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளாங்க் வியர் இஸ் லார்ஜ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி டூல் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு கிராஜுவலி. ஸோ தேர்ட் ஸ்டேஜெலாம் போகும்போது டூல் வந்து அதிகமான டெம்பரேச்சரில் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த டூலோட ஹார்ட்னஸ் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் போயிருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டூல் வியர் வந்து நடக்கும். ஸோ அப்போ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகம், தெர்மல் கிராக்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும், ஃப்ளாங்க் வியர் வந்து லார்ஜராக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டூல் கெட் ஃபெயிலியர். அப்புறம் ஜென்ரலாக வந்து ஹீட் டிசிபேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வந்து சிப்பில் வந்து 80% ஆஃப் ஹீட் வந்து சிப் வழியாக வெளியே போயிடும். டூலில் வந்து 10%, ஒர்க்கில் வந்து 10% தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாம் கூல் பண்ணுறது தான் வந்து கூலண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பீஸு அண்ட் டூல் என்ன மெட்டீரியல் வந்து நம்ம போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து கூலண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கார்ட்டர் வியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி டூல் டிப் பிகாஸ் ஆஃப் தி டூல் டெம்பரேச்சர் இஸ் மேக்ஸிமம் அட் த ரீஜன். ஸோ எந்த ரீஜனில் வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆகட்டும், மல்டி பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆகட்டும், அந்த டூல் டிப்பிலிருந்து எந்த ரீஜனில் வந்து டெம்பரேச்சர் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து கார்ட்டர் வியர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அண்டு ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நமக்கு எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா ரேக் ஆங்கிள், கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள், லிப் ஆங்கிள். ரேக்கு, கிளியரன்ஸு, ரிப்பு, RCL இதை பொறுத்து தான் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் அப்படின்றது வந்து இருக்குது. ஆர்த்தோகனல் கட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா orthogonal cutting, an increase in cutting speed causes cutting force, increase in causes cutting force remains unaffected. நீங்கள் வந்து ஆர்த்தோகனல் கட்டிங்கில் வந்து கட்டிங் ஃபோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கனாலும் கட்டிங் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கனாலும் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, இட் இஸ் அன்அஃபெக்டட் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கங்க. அண்டு ஃபெட்டிக் ஃபெயிலியர் ஆஃப் டூல் இஸ் டியூ டு வேரியபிள் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ், சிப் பிரேக்கேஜ் அண்ட் வேரியபிள் டைமென்ஷன் ஆஃப் கட்டிங். ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெட்டிக் ஃபெயிலியர் வந்து நடக்குது. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து கண்டினியூஸ் சிப் வித் பில்டப் எட்ஜ் வந்து எதனால நடக்கும் அப்படின்னா கோர்ஸ் ஃபீட், லோ ரேக் ஆங்கிள், லோ கட்டிங் ஸ்பீட், இன்சஃபிஷியன்ட் கூலிங். ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டப் எட்ஜஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேங்களா?
ஸோ பில்டப் எட்ஜஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோர்ஸ் ஃபீட்னால லோ ரேக் ஆங்கிள், லோ கட்டிங் ஸ்பீட், இன்சஃபிஷியன்ட் கூலிங்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து சைடு ரேக் ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டிங் டூல் வந்து சைடு ரேக் ஆங்கிள் வந்து இட் கண்ட்ரோல்ஸ் தி சிப் ஃப்ளோ. இட் கண்ட்ரோல்ஸ் தி சிப் ஃப்ளோ. அதே மாதிரி வந்து இன் ஆப்ளிக் கட்டிங் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் சிப் திக்னஸ் மே நாட் அக்கர் அட் மிடில். ஓகேங்களா, இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆப்ளிக் கட்டிங்கில் வந்து மேக்ஸிமம் சிப் திக்னஸ் வந்து முன்னாடியோ இல்லை வந்து பின்னாடியோ தான் வரும், நடுவில் வந்து நடக்காது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கங்க. ஆர்த்தோகனல் கட்டிங்கில் வந்து maximum chip thickness occurs middle for the carbide tool usually having negative rack angle. சாரி, ஆர்த்தோகனல் கட்டிங்கில் வந்து மிடில் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும், ஆப்ளிக் கட்டிங்கில் வந்து மிடில் மேக்ஸிமம் இருக்காது. கார்பைட் டிப்பு டூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலி ஹேவிங் நெகட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள். கார்பைட் டூல் வந்து ஜென்ரலி இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஹை ஹார்டன்ட் மெட்டீரியல். ஸோ ஹை ஹார்ட்னஸ்னால் அதில் வந்து நெகட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் இருக்கணும். ஷியர் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் ஷியர் பிளேன் அண்ட் ஒர்க் சர்ஃபேஸ். அதே மாதிரி வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலுக்கு வந்து லிப் ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 60 to 80 டிகிரி இருக்கணும். அண்ட் கார்பைட் டூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸ் ஆர் புவர் இன் ஷியர் அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கார்பைட் டூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் புவர் இன் ஷியர். ஓகேங்களா, ஷியர் வந்து அவ்வளோவா ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகேங்களா, ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து எனக்கு சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாலேஜ் வந்து நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேங்கிறது நான் நம்புகிறேன். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். ஐ வில் புட் அண்ட் டெஃபினெட்லி அண்ட் அனதர் வீடியோ ஃபார் யுவர் டவுட்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ that is all about today's topic, single point cutting tool. Let me meet in another video. So until bye bye from Santhosh. Thank you.